दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग दी अज दी इस वीडियो रिपोर्ट में एक होर सियासी मुद्दे उत्ते गलबात करने लिए हाजिर होया हाँ क्योंकि जब तक ये वीडियो थोड़े कोल पहुँचेगी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब दे विच पहुँच चुके होंगे। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कई समागम करने हैगे ने पीजीए ਦੇ एक सैटेलाइट सेंटर फिरोजपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ उद्घाटन करना है, 2 मैडिकल कॉलेज खोलने हैगे ने। सो कई ਜਿਹੜੀਆਂ योजनावां केंद्र सरकार ਦੀਆਂ है उन्होंने किक स्टार्ट ਕਰਨ ਲਈ एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेरी जी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस नूं मन्निया जा रहा है। तो ये भी समझा जा रहा है भी इस दौर दे विच कई लीडरां वल्लों होर बीजेपी विच शामिल होने के फैसले ले जा सकते हैं। ये सारिया चीज़ां उभर के सामने आ सकदियां ने। सो ये गल्लां बातां नूं ध्यान विच रखते हुए अज आपां दल बदलूआं उत्ते गल करांगे। वो लीडर वो पार्टियां दे आगू जो कि अज अपनियां सियासी तकदीरां नूं बचाउण लई या अपनी सियासी धरातल नूं किसी तरीके नाल बचाउण लई पार्टियां बदल रहे हैं। वो पार्टियां जो कि उन्होंने अपनियां मां पार्टियां ने जिन्हां विच वो खुद नहीं बल्कि उन्हां दियां पुश्तां जिहड़ियां उन्हां दे जिहड़ियां वख-वख जनरेशनस रहीआं ने जिन्हां दी बदौलत अज उन्हां दी होंद किसी विधायक या फिर साबका विधायक के तौर पर है उन्होंने छड्ड के अजिहियां पार्टियां नूं ज्वाइन करना। मिसाल के तौर पर कांग्रेस के लीडरां वल्लों बीजेपी नूं ज्वाइन करना, सिटिंग MLAs आपां राणा गुरमीत सोढी अते फतेह बाजवा नूं बीजेपी विच जांदियां होइआं वेख्या। ਜਿਹੜੇ बलविंदर लाडी सी एक होर श्री हरगोबिंदपुर के विधायक वो जाके बीजेपी दे विच वापस आ गए। सो ये जो कल्चर है एक कला कांग्रेस की गल ही नहीं आपां करांगे, आपां आम आदमी पार्टी या फिर अकाली दल की लीडरशिप क्यों लीडर एक दूसरी पार्टियां भी जा रहे हैं, इन्हों लोड़ क्यों पै रही है, की कारण है, अपनी परफॉर्मेंस का इशू है, पार्टी के नाल कोई प्रॉब्लम है, अगली टिकट कट्टन का खतरा है, जे टिकट मिल भी जाती है चंगी जी कामयाबी नहीं मिल पाएगी, अपनी जी पार्टी है या उसकी सरकार है उस तो नामोशी है, उसकी कारगुजारी तो सैटिस्फाइड नहीं ने, वेरीड फैक्टर्स हैगे ने। लेकिन मुढ़ले तौर पर अपनी जी सियासी इनिंग्स है, अपनी सियासी भविख है उसनू सुरक्षित करना एक मेन रीजन है जिस करके पार्टियां बदलियां जा रही ने। तो मोटे तौर पर आप जो आप एक मोटा मोटा डिस्कोर्स या एक नैरेटिव लैके तुरते हैं भी लीडर बहुत ही मौका परस्त हो चुके हैं, यानी कि मौका भालते हैं, जिमें मौका मिले तो उस पार्टी में चले जाओ जिस पार्टी के कुछ थोनू अपना फायदा दिस रहा हो। कई अजिहे लीडरों मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता जो कि समझते हैं भी इलैक्शन कदे भी सीट टू सीट या उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से नहीं बल्कि एक वेव के चलद्या लड़ाया जाता है। तो जे वेव तुहाडे हक विच है तो तुसीं किसी भी पार्टी जिहड़ी भी पार्टी दे लई किन्ने भी कमज़ोर उम्मीदवार क्यों ना हो लेकिन उस वेव दे विच तुसीं भी तर जाओगे। सो इस तरीके की मानसिकता वाले विधायक या लीडर भी हैगे ने रहे हैगे ने जो कि समझते हैं भी पार्टियां या हवावां दे नाल हवावां दा रुख जिस पासे तुर रहा है उस पासे तुरन विच भलाई है। सो अजिहे लीडरां नूं लगदा है भी पार्टियां दे टैक बदलन दे नाल इन्हां दी सियासी जिहड़ी तकदीर है वो भी बदल जाएगी। एक मोटा मोटा कारण मन्निया जाता है, इसनूं आपां मुढ़ले तौर पर मान लैंदे भी मौका परस्ती पोलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। लेकिन गल इस तो किते वध है। आपां अज कुछ केस स्टडीज़ नूं समझण दी कोशिश करांगे इस पूरे के पूरे फिनोमिना नूं जो कि एडा सीधा भी नहीं है। सीधे ये मान लेना ये कह देना कि लीडर ही मौका परस्त ने, यह भी गलबात सही नहीं होंदी क्योंकि एक विधायक का उसकी अपनी परफॉर्मेंस या उसका अपना जो वतीरा है उसका एक सीमित रोल होंदा है उसके अपने हल्के दे विच। लेकिन लार्जर जोड़े इशूज़ ब्रॉडर स्टेट लैवल के इशूज़ कई बार तो नैशनल लैवल के इशूज़ भी इंपैक्ट करते हैं अजिहे स्टेट इलैक्शनस नूं। उन्हां हालातां दे विच इन्हां फैक्टर्स के उत्ते लीडरां दा विधायकों का हथ वस नहीं चल रहा होंदा। सो इन्हां हालातां दे विच लीडर भी पार्टियां बदलते हैं तो पार्टियां भी लीडर बदलण लई तैयार रहिंदियां ने क्योंकि जदों पार्टियां नूं लगदा भी साडी सरकार मिसाल के तौर पर मौजूदा कांग्रेस जिहड़ी सत्ताधारी पार्टी है उस वल्लों कहा जा रहा है कि तकरीबन 1.5 तो 2 दर्जन अजिहे विधायक होणगे जिन्हां दीयां टिकटां कट्टियां जाणगीआं। यानी कि मोटा मोटा रूल ये है कि परफॉर्मेंस सरकार की चंगी नहीं रही, परफॉर्मेंस पार्टी की चंगी नहीं रही, लेकिन टिकटां जिहड़ियां कट्टियां जाणगीआं वो विधायकों दी कट्टियां जाणगीआं क्योंकि लग रहा है भी अपने अपने इलाकों के विच विधायकों ने बहुत गड़बड़ां कीतियां ने या फिर इन्हां दे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। जदों कि एंटी इनकम्बेंसी स्थानक लोकल लैवल ते हल्के लैवल उत्ते एक अलग उसका एक मापदंड है तो एक स्टेट लैवल की जिहड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। जे विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी उन्हां दे खिलाफ काम कर रही है तो सूबे की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं है। वो प्रधान जिहड़ा कि अपने उस मुख्यमंत्री नूं भी भंडदा है जिसनों कि उन्हें 4 या 5 महीने का जदों कार्यकाल रह चुका होंदा है, सरकार की टर्म रह चुकी होंदी है, उस वक्त कुर्सी तो लुहाया तो उही जिहड़ा पार्टी का प्रधान है अपने उस मुख्यमंत्री नूं भी अज भंड रहा है जो कि अज उस लाए गए मुख्यमंत्री की थां अहुदे ते बिठाया गया है, यानी कि चरणजीत चन्नी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ते नवजोत सिंह सिद्धू। मैं तिन्हां दी गल करना है जो पार्टी के प्रधान अपनियां सरकारां अपनियां पार्टियां के खिलाफ एडा मुखर होकर बोल रहे हैं, हर मंच तो अपनियां नीतियां अपने उन्होंने मैनीफेस्टोआं नूं कूड़ा दस रहे हैं जो कि बीते इलैक्शनां दे विच उन्हां पार्टियां वल्लों लॉन्च किए गए सन। सो उस हालातों के विच इन्हां लीडरां कोल होर ऑप्शन की है जदों अपने ही घर दे विच एडे वड्डे पद्धर दा कलेश छिड़िया होया है। उन्हां हालातों के विच लीडर पार्टियां ना बदलन तां की बदलन
ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ? ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਛਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਆਇਆ-ਰਾਮ ਤੇ ਗੈਰ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੈਕਟ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਲਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਆ ਲਾਲ ਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ, ਪਲਵਲ ਦੇ ਹਸਨਪੁਰ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦਾ। ਸੋ ਉਸਨੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਾਂਗਰਸ। ਸੋ ਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਵਰਿੰਦਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਆ ਲਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੋਵੇਸ਼ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਘੇਰਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਤੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੇਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਧਰ ਲੀਡਰ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੈ, ਬਥੇਰੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੜਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਟਰਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਫੈਗ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਤੀ ਸੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਸਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਫੈਗ ਐਂਡ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਰਮ ਤੇ ਟੈਨਿਓਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਰੀਜ਼ਨ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਨਿਕੰਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, 2 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ,
ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ 4 ਜਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਕੰਮੇਪਨ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਫੋੜਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ, ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ, ਨਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕੁੜੱਤਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਜਲਵੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੇੜੀ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੌੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਥੇਰੇ ਹੋਰ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੋ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹਮਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੜਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਸੋ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਮਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਟਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਕੱਲਾ ਕਸੂਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਜੋ ਤਾਕਤ ਜੋ ਪਾਵਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬਦਲੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਵਕਤ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੈੱਡ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕਿੱਥੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਟੁੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਟੇਲ ਐਂਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਸਨ। ਉਹ ਰਨਰਸ ਅਪ ਰਹੇ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਹਿਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 4 ਜਾਂ 5 ਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਚਿਹਰਾ ਜੀ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਿਛਲੇ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰਜੀਤ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜ ਕੇ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਐਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਨਗਰੇਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਪਾਏ। 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਕੰਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਹਾਰ ਗਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਹੀ ਫਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਕਿਓਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਤਾਂ ਉਤਲੇ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਥਰਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿੱਤਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਸੀਏ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਆਸੀ ਓਪਰਚੁਨਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਹੀਏ। ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਬੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ MLA ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲੱਥਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਸੀ, ਰਮਨ ਬਹਿਲ, ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਕੋਦਰ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਗਬੀਰ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਲੜੇ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ। ਸੋ ਜਗਬੀਰ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਤੀ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਤਾਰਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਚਿਆ ਕੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ BJP ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੀ ਲੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 25-25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਚਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2012 ਤੋਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੋਗਾ ਦੀ ਸੀਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੈਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਉਹ ਸੀਟ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਮਕੋਟ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲ ਜੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, 2 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਜਿੱਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੈਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਰਾਦਰ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਹੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਵਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਰਸਟ ਜਾਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਰਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੈਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ 2007 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ 12 ਜਾਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਖੁਦ ਉਸ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 59 ਤੇ 60 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਵਾ ਕੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਲੜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਥਰਸਟ ਅਪਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧੂਰੀ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਰਲਗੜ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਬਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਅਚਾਨਕ ਹੀ 2013-14 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਧੂਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸ਼ਾਇਦ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ 2012 ਤੋਂ 17 ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੈਗੰਡ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਚਾਹੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਜੇ ਕਾਦੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗਾ ਹਾਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ। ਜੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹਾਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੋਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਪੋਚਿੰਗ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪੋਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨੇ ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਜੋਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿਟੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪਿਟੇ ਹੋਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ ਉਸ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੰਸਰਾਜ ਜੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੰਸਰਾਜ ਜੋਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਦਰ ਰਿਣਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾ ਕੇ ਅਬੋਹਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਸੋ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਘੱਲਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਟਅਪ ਸੀਗਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ 30,000 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਤੋਂ ਲੜਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਵਨ ਜੇਤੂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਓਸ ਜਾਂ ਡਿਸਆਰਡਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਮਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਨਾ ਹੈ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ, ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਲਾ ਗਿਰਨਾ ਹੀ ਗਿਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਮਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਕਸ ਐਡੀ ਹਾਈ ਨੇ
ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜ ਪਿਆ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲੱਭ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਰੁਝਾਨ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਨੇਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਕਿ 30-30 40-40 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ 20-20 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਈਏ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਨਾੜ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਨਾੜ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਿਲੀਅਨਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਲੀਅਨਰਸ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਥੇਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਨਾੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੇਕ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਨਾੜ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਅ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਮਾਨੇ ਨੇ। ਫੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦਲ ਬਦਲੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ, ਗੰਭੀਰ ਲੋਕ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਤੇ ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅੰਕਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਤਨਾੜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਜੇ ਕਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕਿੱਡਾ ਦਾਗੀ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਚੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰਕ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੈਮਾਨੇ ਬਚੇ ਨਹੀਂ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਚੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਦਈਏ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕੱਟਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਮੌਕਾ ਪਰਸਤ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਲਚਰ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਅਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ ਨਾ ਦਈਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਕਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਸਪੇਸ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਬਚੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ
ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਹੋਵੇ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਹੋਵੇ, ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਬਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਸੜੇ ਗਲੇ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਸੜੀ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਸਰਕਲ ਜੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਨਬਰੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਿਗਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਛਤਬੀੜ ਜੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੋ ਦਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਤੋਂ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੋਏ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਕੁਣਬੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਨਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਅਚਾਨਕ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਇਨਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 150 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਲਾਇਨਸ ਦੀ, ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਘਟ ਕੇ 2 ਜਾਂ 3 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਨਬਰੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਬਰੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੀਡਰ ਉੱਧਰ, ਉੱਧਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਸੇਮ ਉਹੀ ਕਲਚਰ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਬਰੀਡ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਣਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਗਾਂ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਯੁਵਾਵਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਨਬਰੀਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਈਟਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਕਹਿਣਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪੋਰਚੁਨਿਸਟ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਾਇਓਪਿਕ ਜਿਹਾ ਵਿਊ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਰਜਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਇਕੱਲਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਖੈਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਨਾੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਚਾਂ, ਸਟੇਜਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੋਕਾਂ, ਲੀਡਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਸਬ ਕਲਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਲੀਡਰ ਦਲ ਬਦਲੂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟੇਲ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਲ ਬਦਲੂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸੀ, ਰਾਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਦੀ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਸੰਵਾਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।